and the drug and alcohol abuse I will take afterwards, after the Dharma session over. Right? So that you arrange it and call me. Fine. So today the class, it is the ADHD and autism. I think that many of you are interested about the ADHD. অনেকের বাড়িতে আছে না, কাকিমারা বলে আমার বাচ্চা খুব দুরন্ত, কি বলে কি না? অনেকের বাড়িতে আছে। তোমাদের কি লাগে যে ধরো একটা নর্মাল বাচ্চাও তো দুরন্তই হয়, তো কখন আমরা ADHD বলবো? ADHD মানেটা কি? যে হাইপার অ্যাক্টিভ চাইল্ড, হাইপার অ্যাক্টিভ, পুয়ার অ্যাটেনশন কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ইম্পালসিভ। ইম্পালসিভ কথাটা মানে কি? এই মুহূর্তে আমি কি করব আমি জানি না, হঠাৎ দেখলে বাচ্চা উপরে উঠে গেছে, ওখান থেকে লাফ দিয়েছে, রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার। ও যে পড়ে গিয়ে কিছু হতে পারে সেই জ্ঞানটা নেই। ক্লিয়ার? আমার মনে হয় প্রত্যেকেই কেউ না কেউ বাড়িতে এই তোমাদের এসেছো এই বাচ্চা। এটা বাচ্চাদেরও হতে পারে, অ্যাডাল্ট ADHDও হতে পারে। হ্যাঁ, এটা মনে করো না যে অ্যাডাল্টের ADHD হয় না, ইভেন চাইল্ড ADHD বা বাচ্চা বড় ADHD হতে পারে। এনিওয়ে, কেসটা দেখো, কেসটা দেখে কি তোমাদের ডায়াগনোসিস করতে পারবে? দেখো তো, ইট ইজ ভিজিবল ফর এভরিবডি? ওকে, তাহলে দেখো, পড়ো। Justin, a 9-year-old boy, was adopted as an infant. His biological mother was a known polydrug abuser and incarcerated. Though healthy at birth, Justin began showing behavioral issues from kindergarten, including poor concentration and impulsivity. By 4th grade, his teacher referred him for evaluation due to aggressive behavior and difficulty managing in class. He was in a regular classroom with resource periods for reading and math and received weekly speech therapy. Despite and the IEP মানে ওদের দেশে যে treatment program, Justin struggled academically and socially, often fighting with peers and feeling excluded. He was frustrated at home, calling himself stupid, and once threatened suicide. A psychiatric evaluation diagnosed him with ADHD combined type and a mood disorder with depressive feature. A stimulant trial with methylphenidate, later switched to Concreta, improved focus but causes insomnia. He was then placed on a diethana patch which controls symptoms without sleep issue. Social skill training was added to improve poor relationship. Justin responded well to this combined approach, showing better academic performance, reduced impulsivity, improved self-esteem. Although still working on peer relationship, he began forming friendship and showed significant overall improvement. So, এই কেসটা দিয়ে তোমাদের কি ধারণা হলো? এটা দিয়ে তোমরা প্রগনোসিসটাও পেয়ে যাচ্ছ যে অনেকেই এই প্রশ্নটা তোমাদের মাথায় আছে, স্যার আমার তো একটা ছোট ভাই আছে, ও তো ADHD বলেছিল, এক ডাক্তারবাবু আমাদের ওখানে, স্যার প্রগনোসিস কি? ক্লিয়ার হলে প্রগনোসিসটা তোমাদের আইডিয়া হয়ে গেল। তার মানে ADHD থাকলেই যে তার মানে আর কিছু হবে না, ইটস এ ফল্টি মিসকনসেপশন। ওকে, এটাতে ইমপ্রুভমেন্ট অনেকটাই আসে এবং ADHD বাচ্চাও বড় হয়। ঠিক আছে, বেশ, আমি জিজ্ঞেস করব না যে কে কোন সেলিব্রিটি ADHD ইন্ডিয়ান, কেউ কি বলতে পারবে? So introduction, দেখা যাক। So ADHD, known as hyperkinetic disorder, is the most common childhood disorder affecting school-aged children. ADHD is a childhood disorder, persistent pattern of inattention and hyperactive and impulsive behavior. এটা কি হয়? Commonly experienced. ওর এই যে হাইপার অ্যাক্টিভিটির জন্য কি হচ্ছে? That boy is intelligent or the girl is intelligent, but the academic achievement is not up to the mark. Clear? So academic underachievement, problems with interpersonal relationship with family member and peers, low self-esteem. ADHD often co-occurs with other emotional behavior, language and learning disorder. Epidemiology, কতজনের হয় এটা তো খুব জরুরি আমাদের দরকার। 5% of children and 2.5% of adults have ADHD. তাহলে পার্সেন্টেজটা খুব কম নয়, ব্যাপারটা খুব জরুরি। প্রাইমারি স্কুল চিলড্রেনে যদি দেখো ইন্ডিয়াতে 11% and it is more prevalent in boys. তাহলে কি মেয়েদের হয় না?
ছেলেরা হলে হাইপার অ্যাক্টিভিটি বেশি হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে পুয়ার অ্যাটেনশন কনসেন্ট্রেশনটা বেশি হয় ইউজুয়ালি। রিস্ক ফ্যাক্টর কিসের জন্য, মানে কোন কোন বাচ্চারা রিস্ক আছে যাদের তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো যে স্যার এটা হতে পারে। 1 নম্বর, সিবলিংস উইথ এডিএইচডি। ধরো আমার ভাই বোনের মধ্যে আরেকজনের এডিএইচডি আছে, বা আইডেন্টিক্যাল টুইন্স, টুইন্সের যদি এডিএইচডি থাকে। আর নিউরোট্রান্সমিটারে কি বলি আমরা, লো লেভেলস অফ ডোপামিন আর নরএপিনেফ্রিন যদি থাকে। রিস্ক ফ্যাক্টর আদার পেরিনেটাল ফ্যাক্টর, ধরো মেটারনাল স্মোকিং অ্যান্ড অ্যালকোহল অ্যাবিউজ ডিউরিং প্রেগনেন্সি, প্রিনেটাল অর পোস্টনেটাল এক্সপোজার টু late birth complication and premature birth. সাইকোসোশ্যালের মধ্যে ডিসঅর্গানাইজড ফ্যামিলি প্যাটার্ন, মেটারনাল মেন্টাল ডিসঅর্ডার, অ্যালকোহলিজম, গ্রোয়িং আপ ইন ইনস্টিটিউশন, যারা আর কি ধরো মাদারের থেকে ফস্টার হোমে বড় হচ্ছে যে বাচ্চা। টাইপস অফ এডিএইচডি, তাহলে এডিএইচডি কত রকম বাচ্চা আসতে পারে। কোনো বাচ্চা শুধু হাইপার অ্যাক্টিভ, কেউ হতে পারে পুয়ার অ্যাটেনশন কনসেন্ট্রেশন, কোনো বাচ্চা বোথ থাকতে পারে, দুটোই থাকতে পারে। ক্লিনিক্যাল ফিচার, তাহলে বাচ্চাদের কি কি পাবো আমরা, কি হয়, পুয়ার অ্যাটেনশন স্প্যান অ্যান্ড ডিস্ট্রাক্টিবিলিটি, এটা হলো নাম্বার 1। এর মধ্যে আমরা কি পাবো, ইনএবিলিটি টু কমপ্লিট দ্য টাস্ক ফ্রম স্টার্ট টু ফিনিশ। একটা কাজ দিলে সেটা শেষ না করেও আরেকটা কাজে চলে গেল, তাকে বোঝা গেল। এইটার থেকে আমরা বাইপোলারিটি থেকে আলাদা করে নেই। তারপর ইজিলি ডিস্ট্রাক্টেড, পড়তে বসেছে ওদিকে কি একটা গাড়ি গেল, ও সঙ্গে সঙ্গে জানলায় চলে গেল দেখতে। ক্যান নট সাস্টেন অ্যাটেনশন, কেয়ারলেস মিস্টেক, সামান্য ব্যাপার, একটা ফুল স্টপ দিতে ভুল, কি একটা প্লাসকে মাইনাস করে দেবো, কেয়ারলেস, সে সেটাকে দেখবেই না। হ্যাভ ট্রাবল অর্গানাইজিং টাস্ক। পুয়ার অ্যাটেনশন, আর কি কি আছে, লসেস বিলঙ্গিংস ফ্রিকুয়েন্টলি, ব্যাপারটা হচ্ছে যে সামান্য জিনিস সেটাকে রেখে চলে এলো, যেটা ইম্পর্টেন্সই দিচ্ছে না। ডিফিকাল্টি ফলোইং ইনস্ট্রাকশন, they underachieve in areas of life where they have a lot of potential and talent, such as in academic, in the profession or the athletics. They have the talent, but তার কেয়ারলেসনেস এর জন্য সে অ্যাচিভমেন্ট কমপ্লিট হচ্ছে না। তাহলে ক্লিয়ার হলো কেন আন্ডার অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে একাডেমিক্সে। আর কি হলো, ফিজিক্যাল হাইপার অ্যাক্টিভিটির জন্য কি হবে, ফিজিক্যাল অ্যান্ড অর ভার্বাল ওভার অ্যাক্টিভিটি, অ্যাপিয়ার টু বি ইন কনস্ট্যান্ট মোশন, অ্যান্ড যে কিরম ব্যাপারটা হবে, অ্যাজ ইফ যেন তাকে কেন একটা মোটর ওকে থারিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সে স্থির থাকছে না। ডিফিকাল্টি কিপিং দেয়ার বডি স্টিল, মুভিং অ্যাবাউট এক্সেসিভলি, স্ক্রিমিং অর ফিট গেটিং হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিটস। আর কি, রেস্টলেস বিহেভিয়ার, টক এক্সেসিভলি, ইন্টারাপ্ট আদার্স, নট লেটিং আদার্স টক, ব্লার্টস আউট অ্যান অ্যান্সার, cannot remain seated at school or workplace, has difficulty waiting his or her turn or while waiting in line. সেদিন কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল এডিএইচডি, কি মনে হচ্ছে সবগুলো মিলছে কিনা। এবারে আমাদের, তোমরা জানো যে আমাদের সাইকিয়াট্রিতে ডায়াগনস্টিক একটা আমরা প্যাটার্ন আছে, আমাদের আইসিডি যেমন অল মেডিকেল ইলনেসের জন্য, কিন্তু শুধু সাইকিয়াট্রির জন্য DSM-5 যেটা এখন 5th এডিশন চলছে, দিস ইজ অনলি ফর সাইকিয়াট্রি। আইসিডি তেও সাইকিয়াট্রি আছে, বাট DSM ইজ নট মিন ফর দ্য আদার মেডিকেল ইলনেস। ওকে, সো এটা এই DSM-5 এ আমরা এইগুলো দিয়ে দিচ্ছি যে কি কি ইয়েগুলো থাকলে আমরা ডায়াগনোসিস দিই। এটা গাইডলাইন না থাকলে তো ডায়াগনোসিস করতে পারবো না। তো এটা জাস্ট একটা হ্যাভ এ লুক যে আমরা কি কি দেখি, যেটা আমরা বলেছি সেটাই এখানে আমরা স্কিপ করছি না, খুব ছোট করেই বলেছি ব্যাপারটা একদম। আজকে যেহেতু অটিজম ধরবো, অটিজমটা বড় করে নিচ্ছি, তাহলে আমরা এবারে ম্যানেজমেন্টে চলে গেল। ম্যানেজমেন্ট তোমরা সবাই জানো যে আমরা মিথাইল ফেনিডেট দিই, স্টিমুলেন্ট। এই স্টিমুলেন্টের একটাই সাইড এফেক্ট হয়, মারা এসে বলে ঘুম চলে গেছে। তাহলে কি বলছে, স্টিমুলেন্টস টু রিডিউস হাইপার অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ইম্পালসিভিটি অ্যান্ড ইনক্রিজ অ্যাটেনশন। স্টিমুলেন্টের মধ্যে কি কি পাওয়া যায়, মিথাইল ফেনিডেট অ্যান্ড অ্যামফেটামিন। আর নন স্টিমুলেন্টের মধ্যে অটোমেক্সিটেন অ্যান্ড বুপ্রোপাইন। কিন্তু বেসিক ম্যানেজমেন্ট কি, বিহেভিয়ার থেরাপি, টিচিং দ্য চাইল্ড টাইম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ স্কিল, ফলোইং স্ট্রাকচার রুটিন, স্পেশাল এডুকেশন, সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিং। এগুলো তোমাদের কাছে নতুন, এগুলো এক একটা সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পড়ে।
এফেক্টিভ পেরেন্টিং, এটা তো তুমি বুঝতে পেরেছো যে পেরেন্টদের জানতে হবে, দে শুড বি এডুকেটেড পেরেন্টরা, যে হাউ টু ডিল উইথ এ যে ADHD child or the autistic child. Make clear schedule, maintain routine, make sure instructions are understood, use simple words and demonstrate, focus on child when talking to him or her, avoid multitasking. Children with ADHD may require more supervision than their peers. Maintain communication with the child's teacher, model calm behavior, focus on effort and reward good behavior. Okay? তাহলে ADHDটা আমি খুব সিম্পল ওয়েতে খুব ছোট্ট করে বললাম। হ্যাঁ, এবারে আমরা আসছি ADHDতে। ম্যাডাম, ও ম্যাডাম, ম্যাডাম একটু এই অটিজমটা না, এই ইন দ্য মিন টাইম তোমরা বলো, ADHD খুব সহজে বলেছি তো, না তোমাদের পরীক্ষার জন্য না কিছুর জন্য, দিস ইজ ফর ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। একটু বোঝা গেল খুব সিম্পল ওয়েতে যে অ্যাটলিস্ট ADHD বাচ্চা তোমরা বুঝতে পারবে। এবার তোমাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার সব বাচ্চাই তো একটু দুষ্টু হয়, একটু বাচ্চা তো ছটপট হয়, স্যার সব বাচ্চাকে কি ADHD বলবো? না, যদি তার পড়াশোনা স্কুলে গিয়ে সে করছে, সবকিছুই করছে, তো তাহলে আমার কি যায় আসে? ক্লিয়ার? যে বাচ্চা দুরন্ত হতে পারে, ছটফট করতে পারে, কিন্তু সে স্কুলে যাচ্ছে, তার একাডেমিক পারফরমেন্স ইজ গুড, সবকিছু ঠিক আছে, পিয়ার রিলেশনশিপ, তার বন্ধু বান্ধব আছে, সব ঠিক আছে, তাহলে সেটা ADHD হতে পারে না। ডান? বেশ, এবারে এই ADHD এর উল্টোটা দেবো। এরকম বাচ্চা কি কখনো দেখেছো যে বাচ্চা তোমার কাছে আছে কিন্তু তোমাদের কারোর দিকে তাকাবে না, ও মাথা নিচু করে নিজের জগতে আছে, এখানে একটা কিছু খেলা খেলে যাচ্ছে, তুমি ওর কাছে এলে হ্যালো, ও অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। ও যখন খেতে চাইছে, ও তখন আমরা কি বলি যে আমার খিদে পেয়েছে বা আমি খাবো, ও সেটা না বলে কি বলবে, ওর ধরো নাম রাম, রাম এখন খাবে, রাম এখন খাবে, ওর ওই সেন্টেন্সটা ওরা পারে না। ক্লিয়ার? ওর মা ওকে কোলে নিতে আসছে, ও রেগে যাচ্ছে, ও চায় না। ওর মাকে জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা আপনি কোথাও ডিউটি গেলে বাচ্চা কি করে, বলে বাচ্চা নিজেই থাকতে ভালোবাসে, মা বাবা চায় না, ভালোবাসে না কাউকেই। ঠিক আছে? এখানের মধ্যে কে কে বলতে পারবে যে অটিস্টিক চাইল্ড যারা জগতে খুব বড় হয়েছিল, দুজনের নাম বলা যাবে? একজন বলে দিচ্ছে আইনস্টাইন, আর একজন শুনলে তোমরাও বলবে স্যার আমরাও হতে চাই, বিল গেটস। আরো বলবো? তাহলে তো সবাই বলবে স্যার অটিস্টিক চাইল্ডেই করে দিন, তাই তো? জগৎ বিখ্যাত একটা লম্বা লিস্ট আছে যাদের আর কি এটা একটা সিনড্রোম আছে, 7 সিনড্রোম, যে অটিস্টিক চাইল্ড কিন্তু তাদের ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছে আশীর্বাদ। না এটা সি, এটাকে আমরা আগে বলতাম অটিজম, এখন বলি অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার। কেন বলছি? যে প্রত্যেকের একই সিমটম হবে না, প্রত্যেকটা বাচ্চা ডিফারেন্ট সিমটম নিয়ে আসতে পারে, সেই জন্য আমরা এখন এটাকে স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার বলি। তাহলে ক্লিয়ার? ADHDর সঙ্গে অটিজম বোঝা গেল। এই জায়গাটা খুব মজাদার, ওদের গল্পটা হলো তুমি যেই জিজ্ঞেস করলে হ্যালো, ও তাকালোই না, ও রাস্তা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, রেসিপ্রোকেট করতে পারে না, তোমার দিকে তাকিয়ে ওর কোনো ফেসিয়াল ইমপ্রেশন হবে না, দ্যাট ইজ কল্ড অটিজম। ওকে? তিনটে জিনিস, ওর স্পিচে প্রবলেম হবে, ওর রেসিপ্রোকাল ইন্টার কমিউনিকেশন স্কিলটা থাকবে না, আর ওদের একটা অদ্ভুত কিছু বিহেভিয়ার হবে যেটা স্পেশাল। ওকে? এখানে একটা কেস দেখা যাক, আগের কেসটা তো দেখলে, এবার এই কেসটা দেখো কি বলে। 13-year-old boy and the second child in his family would get very upset when taken out, and taken out তার মানে ওকে যদি কেউ আদর করতে যাও, and showed severe tantrums. He developed self-stimulatory behaviors like waving his fingers in front of his eyes. He was very sensitive to changes. His IQ was in the average range, but he was weaker in verbal skills than performance skill. In 4th grade, he started having serious behavioral problems. He could not finish classwork, walked around the classroom, and screamed when told to sit. Sometimes he threw books and hit others by mistake. At home, he got angry if someone touched his things or asked him to do something unexpected. By 8th grade, his tantrums became so bad that the school said he was hard to manage. A psychiatrist prescribed risperidone
and suggested a social skill group. This helped reduce his tantrum. He continued to both special and regular classes. By high school, he had 2 friends and planned to attend community college. এইটা একটু বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের এটা বোঝা গেল যে বাচ্চাটা যেন একটু অন্যরকম, তাই তো, যে আর 5টা বাচ্চার মতো নয়। তাহলে ইন্ট্রোডাকশনে কি বলি, এটা একটা হিস্ট্রি, এটা যে কোথা থেকে এই অটিস্টিক গল্পটা এলো। প্রথম এই যে আমরা বলি না স্কিজোফ্রেনিয়া টার্ম কয়েন বাই দ্য ব্লুলার, তো ব্লুলার প্রথমে অটিজমটাকে স্কিজোফ্রেনিয়াকে বলতো অটিজম, কিন্তু গল্পটা অটিজম আর স্কিজোফ্রেনিয়া সেম হতে পারে না। ক্লিয়ার? তো ফেনোটাইপিক্যালি এটা হেটেরোজেনাস গ্রুপ অফ নিউরোডেভেলপমেন্টাল সিনড্রোম উইথ পলিজেনিক হেরিটেবিলিটি characterized by impairments in 2 domains, social communication and interaction, and restricted repetitive stereotype behavior, interested and activities. In DSM-5, clinical consensus has shifted the ota chhede daw ar ei jagata amra skip history. Autism first used the Eugene Bleuler, he used to otake schizophrenia sathe guliye giyechilo, kintu amra Leo Kanner ekhan theke amra eschi, Kanner er namtai amra mone kori. Kanner described children who exhibited extreme autistic sadness. Kanner suspected that the syndrome was more frequent than it seemed. তারপরে এলো Asperger, studied a group of children. His children, Kanner's description ও দেখলো did not, he studied, তাদের গ্রুপে কিন্তু ইকোলোলিয়া কাকে বলে জানো? তুমি জিজ্ঞেস করলে বাচ্চাকে এই কেমন আছো, বাচ্চাও তোমাকে বললো কেমন আছো, এই তুমি আমার কথাই বলছো কেন, এই তুমি আমার কথা বলছো কেন, ইউ আর আস্কিং। ক্লিয়ার? তো আমরা এই জায়গাটাকে আসি, DSM-5টাকেও আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি, যেগুলো তোমাদের বোর্ড লাগবে। ICD-তে যেটা বললাম না যেভাবে ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে ICD-11, এগুলোকে বাদ দিই, এইখান থেকে তোমাদের জন্য গল্পটা বলি। কতজনের বাচ্চার এই স্ট্যাটিস্টিক্সে কতজন? 1 in 30 চিলড্রেন। ক্লিয়ার? আগেকার দিনে বলা হতো 1 in 100, কিন্তু কারেন্টলি 1 in 30, এবং অটিজমের স্ট্যাটিস্টিক্যালি অটিজম বেড়ে যাচ্ছে। এখন তুমি বলতে পারো স্যার অটিস্টিক চাইল্ড কি বাড়ছে? এটা হতে পারে, আমরা ডায়াগনোসিস করছি, আমরা অ্যাওয়ারনেস বেড়ে গেছে, এখন জনসাধারণের মধ্যে বা লে পাবলিক তারা অটিজম ডেসক্রাইব করতে পারছে, তারা নিজেরাই ডায়াগনোসিস করতে পারছে। ব্যাপারটা কি, গল্পটা হলো ধরো একটা ছোট বাচ্চা, তোমরা খুব এটা ফরগেট অ্যাবাউট অল দ্য স্লাইড অফ দ্য ক্লাস, তুমি দেখলে একটা বাচ্চা যে সময়ে সে তোমাকে রেসিপ্রোকেট করে, তোমাকে হাসে, তোমার দিকে তাকায়, তুমি যখন গেলে তুমি কোলে, সেই মনে আছে একটা বাচ্চার ছবি দেয় আমাদের ওই কি জানো সিনেমা আর্টিস্টের সঙ্গে, বলো না গো, ওই নায়ক ওই হিন্দি কাপুর যে নাম ভুলে যায়, আরে একটা বাচ্চার ছবি দেয়, বাচ্চাকে কোলে নিতে যায়, বাচ্চা ঠেলে। তো এই যে বাচ্চার যদি রিয়াকশনটা না দেয় তখনই তো তোমার মনে হবে যে সামথিং ইজ অড, এবং এটা 1-1.5 বছরের মধ্যেই ইউ উইল বি এবল টু ডায়াগনোজ দ্যাট দ্য চাইল্ড মে হ্যাভ প্রবলেম উইথ অটিজম। তার মানে এত আর্লি এজেই কিন্তু ইউ উইল বি এবল টু ডায়াগনোসিস দ্য অটিজম খুব তাড়াতাড়ি। আর স্ট্যাটিস্টিক্স কি 1 in 30 চাইল্ড। ক্লিয়ার? আগে ছিল 1 in 100 বা এরকম, কিন্তু এখন খুব বেড়ে গেছে। বেশ, তাহলে আমাদের প্রিভ্যালেন্সে আসছি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা ছেড়ে দাও, এটা পুরনো স্ট্যাটিস্টিক্স। আর আমরা আসছি সেক্সে, কিন্তু মোর মানে এখানে বয়েজ আর মোর এফেক্টেড দেন গার্লস। হ্যাঁ, জেনেটিক স্টাডি, এখানেও সেম থিং, ইট ইজ এ জেনেটিক হেরিটেবিলিটি। সেম থিং, যদি সিবলিংসে মানে ADHD অ্যান্ড অটিজম রানস ইন ফ্যামিলি, এই কথাটা জেনে রাখো। জেনেটিক এখানে থাকবেই, আর একটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, যেখানে এনভায়রনমেন্টাল সেম ADHD and autism. Family and twin studies suggest that autism spectrum disorder has a significant heritable condition. Family study 50% in some families. Concordance rate যদি তোমরা দেখো তাহলে এটা দেখাচ্ছে। এইবারে আসছে যে কিছু আর কি এই কোথায় কোথায় অটিজম হতে পারে। দেখো ফ্র্যাজাইল এক্স সিনড্রোম, টিউবারাল স্ক্লেরোসিস, নিউরোফাইব্রোমেটোসিস, ফিনালকেটোনুরিয়া, কনজেনিটাল, এই সমস্ত ডিসঅর্ডারে যেখানে রিস্ক ফ্যাক্টর থাকছে অটিজম হতে পারে। না এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ফ্যাক্টর আবার দেখে নাও, সেম থিং, যে পেরিনেটাল বা প্রিনেটাল যে ড্যামেজ গুলো হয়, যেটাই তোমরা PSM এ পড়ে আসছো।
আবার এটাকে আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি। নিউরোট্রান্সমিটার সেম থিং, যে হাইপোডোপামিনার্জিক, নরএপিনেফ্রিন, এই জায়গায় অক্সিটোসিন, এই লেভেলগুলো অল্টার থাকবে। নিউরোপ্যাথোলজিতে কি পাবে? ম্যাক্রো এনকেফালোপ্যাথি, অ্যাক্সিলারেশন ডিসিলারেশন ইন ব্রেন গ্রোথ, ইনক্রিজ নিউরাল প্যাকিং অ্যান্ড ব্রেন ইমাজিং এ, increase head size, brain volume, decrease number of Purkinje and granule cells, decrease in neuronal size. ফ্রন্টাল লোবো কিছু কিছু যে কি আমরা পাই অ্যাবনর্মাল, আমরা ইন্টারেস্টেড পাচ্ছি। আচ্ছা, এইটা তোমরা কেউ শুনেছো থিওরি অফ মাইন্ড? থিওরি অফ মাইন্ড মানে যে গল্পটা হলো যখন রেসিপ্রোকেট করতে পারি না, বুঝা গেল? এখান থেকে এসছে থিওরি অফ মাইন্ড। এই অটিস্টিক চাইল্ডের জন্যই আমরা থিওরি অফ মাইন্ড। একটা ফেমাস স্টোরি আছে, তোমরা গুগলে দেখবে, স্যালি অ্যান্ড টেস্ট, খুব সুন্দর ছবিতে গল্পটা আছে, থিওরি অফ মাইন্ড। এই একটা কথা জেনে রাখো যে এই মুহূর্তে অটিজমের কারণ হলো কানেকটিভ হোম থিওরি বা নিউরাল কানেকশনের ডিফেক্ট। যে সমস্ত যে নিউরাল কানেকশন আছে আমার ইনসাইড ব্রেন, সেই অ্যাসোসিয়েশনের ডিফেক্টের জন্যই অটিজম হয়। সো অটিজম ইজ এ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার। ক্লিয়ার? ক্লিনিক্যাল ফিচার যেটা তোমাদের কাছে ভালো লাগবে, the signs of autism কি হয়? Manifested in early developmental period. Number 2, abnormal functioning in both areas of social interaction and communication, restricted repetitive stereotypic behavior, interest and activities, with or without language impairment, with or without intellectual impairment. The disorder occurs in boys 3 to 4 times more often than in girls. Impairment in reciprocal social communication and interaction. দেখো, ভার্বাল কমিউনিকেশন, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, গেজ অ্যাভয়েডেন্স, পুয়ার ইউজ অফ সোশ্যাল সিগন্যাল, এই সমস্ত কিছুতে এই গল্পগুলো আসে। মানে আমি তোমাদেরকে চাইছি না যে এটা ওভার বার্ডেন করতে। আমি এডিএইচডিটাকে আগে বললাম কেন, যে এডিএইচডির সাথে তোমরা অটিজমটাকে তুলনা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে অটিস্টিক চাইল্ড কেমন হয়। মানে এখানে কমিউনিকেশনের প্রবলেমটা হবে, কিন্তু এটা ডিসেবিলিটি বা ডিসেবলড বাচ্চা বা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসেবলড মধ্যে পড়ে না। সেম থিং রেস্ট্রিক্টেড রিপিটেটিভ, এগুলো আর কি, এগুলো তোমাদের বোধহয় একটু ওভারবার্ডেন হচ্ছে। কিন্তু ইনফেন্টসে কি হচ্ছে দেখো, ল্যাক অফ সোশ্যাল স্মাইল, ল্যাক অফ অ্যান্টিসিপেটরি পশ্চার অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট বিহেভিয়ার। ল্যাঙ্গুয়েজ ডোমেনে হ্যালো, হ্যাঁ, ডেফিসিটস ইন অ্যাকুইজিশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, বাবলিং, ইকোলোলিয়া, তারপর এই যে যেটা তোমাকে বললাম যে ইউজ অফ রং প্রোনাউন্স, ইউজ অফ ইউ ইন প্লেস অফ আই, মাই নেম ইজ রাহুল, ইউ ওয়ান্ট টু প্লে, নট আই ওয়ান্ট টু প্লে, ওখানে কি বললো, ইউ ইউজ করছে। ক্লিয়ার? ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে ইউজ করছে। আর মনোটোনাস অ্যান্ড রোবট লাইক স্পিচ, ল্যাক অফ এমপ্যাথি অ্যান্ড মিনিংফুলনেস। আদার ফিচার্স, সেলফ ইনজুরিয়াস বিহেভিয়ার থাকতে পারে, যেমন মিউটিলেটিং, স্কিন পিকিং, হেড ব্যাঙ্গিং, ইনঅ্যাটেনশন, হাইপার অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, সাডেন মুড চেঞ্জ হতে পারে, ফিজিক্যাল অ্যানোমালি ওদেরও হতে পারে, ওদেরও যেমন হাই আর্চ প্যালেট বা এগুলো সব থাকতে পারে। ক্লিয়ার? নিউরোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে, 30% হ্যাজ এপিলেপসি থাকে, কোরিফর্ম মুভমেন্ট, হাইপারটোনিসিটি, অ্যাবনর্মাল গেট, ট্রেমার, মায়োক্লোনিক জার্কস, এগুলো অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যাচ্ছি না। সো অটিজম ভার্সেস ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি। অটিজমে কি হয়, ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল কমিউনিকেশন বোথ আর এফেক্টেড in considerable amount, but in language disorder verbal communications are affected more. Intellectual disability কি হয়, more global impairment than autism. Intellectual disability মানে mental retardation, যে বাচ্চারা বুদ্ধি কম। comorbidities, OCD, ADHD, anxiety, tics, psychosis, seizure, chromosomal abnormality, mood disorder. Prognosis, এটাই শুনতে চাইছিল তো যে কি হয় স্যার, বাচ্চারা কি নর্মাল বাচ্চা হবে, না নর্মাল থাকবে, না কি হয়? অনেক বাচ্চাই বড়র দিকে তারা কিন্তু নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে, অনেক বাচ্চাই। আর একটা 7 সিনড্রোম তো বললাম যে তারা জিনিয়াসই হয়। তাদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা কিছু পাওয়ার হয়, যে তাদের ধরো যে একটা ট্যালেন্টে আসে, সেই জায়গাটা ওরা পারে, অন্য কিছুতে তাদের প্রবলেম, কিন্তু একটা কোনো একটা থিঙ্কিং যেটা ওরা পারে, যেটা আমরা নর্মাল পার্সনরা পারি না। সেখানে ধরো প্রগনোসিস তাহলে কি হলো, লাইফ লং ডিসঅর্ডার,
2/3 of the cases become severely handicapped. 1 to 2% autistic individuals will have independent living. Restricted behavior may persist for long. And low functioning, high functioning মানে low functioning এ intellectual মানে IQ কম থাকে, আর হাই ফাংশনিং মানে যাদের মানে আইকিউ অনেকটাই নর্মাল, এপিলিপসি থাকে না, গুড প্রগনোসিস, সেগুলো বলি। অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করবে? কেউ কি এমনি কোনো স্কেল আছে? না, এইরকম কোনো স্কেল অনেক আছে, কার্ড বা অনেক স্কেল আছে যেটা চাইলে বলেই দেবো, কিন্তু মুশকিল হলো ওখানে তোমাকে ডেভেলপমেন্টাল হিস্ট্রি দিয়েই করতে হবে, যে বাচ্চা কিভাবে ডেভেলপ করলো সেই হিস্ট্রি দিয়েই তোমাকে করতে হবে। এই টিমটা আমাদের সরকারি সমস্ত মেডিকেল কলেজে যে অটিজমে একটা ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে কিন্তু বাচ্চাদের সাইকোলজিস্ট থাকবে, পেডিয়াট্রিশিয়ান থাকবে, সাইকিয়াট্রিস্ট থাকবে, একটা টিম থাকে, সেই তাতেই ওদের ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাহলে অ্যাসেসমেন্ট হলো যে কিভাবে আমরা অ্যাসেস করি, এগুলো তোমাদের সবাইকার বার্ডেন হয়ে যায়। এখানে আবার একটা কেস আছে, দেখা যাক এটাকে কি বলা যায়। যে ডানা ওয়াজ বর্ন ফুল টার্ম অ্যান্ড হেলদি আফটার অ্যান আনকমপ্লিকেটেড প্রেগনেন্সি, and amniocentesis was done due to her mother's age and results were normal. At birth, Dana had good Apgar score and her weight, height and head circumference were around 50 percentile. Early development normal, but around 8 months her progress began to slow. She lost interest in her surroundings, including people, and her development became delayed. By age 2, she had just started walking and had no spoken language. Her head growth had slowed and self-stimulatory behaviors appeared. Formal assessment showed significant delays in thinking and communication. She also began losing purposeful hand use and developed repetitive hand washing movement. By age 6, her EEG was abnormal and her unusual hand movements became more noticeable. She later developed problems with balance, breath holding spells and further decline in motor skills. দেখো ওই প্রথমটা থেকে আরেকটা দিলাম। ট্রিটমেন্টে আসা যাক। কি ট্রিটমেন্ট? সত্যি কি কোনো অটিজমের ট্রিটমেন্ট আছে? না, নো কিওর ফর দ্য অটিস্টিক চাইল্ড। বাজারে অনেক কিছু আমরা বলি, যদি অটিজমে কোনো বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার হয়, ধরো মারপিট করছে, নিজের হেড ব্যাঙ্গিং করছে, নিজেকে কামড়াচ্ছে, সেখানে আমরা অ্যান্টিসাইকোটিক দিই। যদি ডিপ্রেশন হয় অ্যান্টি ডিপ্রেশন দেবো, কিন্তু অ্যাজ সাচ ফর দ্য অটিজম দেয়ার ইজ নো সাচ ট্রিটমেন্ট, অনলি দ্য সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ দেয়ার, যেটা আমরা বলি অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস, ABA। ওকে, সো নন ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে কি বলি? মেনস্টে অফ অ্যাপ্রোচেস ডিভাইডেড আর্লি স্টেজ অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস, সোশ্যাল কমিউনিকেশন, ডেভেলপমেন্টাল ইন্টারভেনশন আর ইন্টারভেনশন কমিউনিকেশন, মানে তাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়াবে, আর কিছু করি না। অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস তাহলে কি জিনিস? এটা ABA যেটা বলি, এটাই আমাদের পড়াশোনা। ধরো যারা পিজি করছে, যদি কোনো তাদেরকে যদি শর্ট কেস দেওয়া হয় অটিজম, আমরা শুধু একটাই জিজ্ঞেস করি, বলো দেখিনি হোয়াট ইজ দ্য ABA থেরাপি অফ দ্য অটিজম। ক্লিয়ার? যে তার কমিউনিকেশন স্কিলটা আমরা কি করে বাড়াতে পারবো। এই টার্মটা শুধু মনে রেখো, যদি তোমাদের কোনো MCQ বা কোনো কিছুতে পড়ে, এইটাই পড়বে অটিজমে। ওকে, তো role of parents. Children whose parents are actively engaged in the process make measurable gains. Parents provide critical and insightful information that will help guide the ABA program. Parents are able to continue to prompt and reinforce the child. Parents can record and track ABC data in the home and community. And social communication, এই গল্পটা, এই যে ট্রিটমেন্টটা, the social communication, emotional regulation and transactional support, এইটাকে দেখি। আর ডেভেলপমেন্টাল ইন্টারভেনশন আমরা বলি ইন্টারভেনশন কমিউনিকেশন, পিকচার এক্সচেঞ্জ কমিউনিকেশন। তোমরা বলো আজকের ক্লাসে বোঝা যেগুলো এই ক্লাস আছে, এটা আসলে পিজি কোর্সের ক্লাস, না চাইলে ওইগুলো ওই একই স্লাইডেই তো ধরো যাদের নিতাম সেটাই, তো সেই জন্য ওগুলো ভুলে যাও। তোমরা শুধু বলো যে তোমাদের কিছুটা একটু বাচ্চাকে তোমরা পারবে, যে একটা কে ADHD বাচ্চা বা কে অটিস্টিক বাচ্চা, এইগুলো পারবে কিনা বলো। এবং এই প্রবলেম তো থাকবেই, ডাক্তার যখন হয়েছো তোমাকে এটা ডিল করতেই হবে। ধরো তুমি পেডিয়াট্রিশিয়ান হলে, তো তোমার কাছেও আসতে পারে,
যে কোনো উপায়, এবং আমাদের তো নিজেদেরও টেনশন হয় যখন নিজের পরিবারে এই ছোট বাচ্চা হবে, তখনও তো সেম প্রবলেম হবে, স্যার আমার বাচ্চার কোনো প্রবলেম হবে না তো, তাই না? ওকে, তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে বলো, ক্লিয়ার করো। এই তো সাইকিয়াট্রিক ক্লাসটা আমি আজকের পরে বন্ধ করতে চাইছি, আগে স্ক্রিন হয়ে যাক, তারপরে যদি তোমরা মনে করো তোমরা অ্যারেঞ্জ করো, তারপরে আমি নেব। আর ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল অ্যাবিউজ এমনি তো তোমাদের যদি লাগে তোমরা বলো, যে ধরো অ্যালকোহল নিয়ে, মেনলি অ্যালকোহলটাই বলি। এখন ক্যানাবিস অনেক বেড়ে গেছে, বা হিরোইন তোমাদের খুব একটা ভালো লাগবে কিনা জানি না, এনিথিং সেটা তোমরা নিজেরা বললে আমি নেব। আর এই সাইকিয়াট্রিতে আরো যদি তোমাদের মনে হয় যে সাইকিয়াট্রিক ড্রাগ ট্রিটমেন্ট বা সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট কি কি, এই যে তোমরা সবাই শোনো না স্যার কাউন্সিলিং, এই কাউন্সিলিংটা গায়ে মাখে না মাথায় দেয়, বা কি এটা খায় সেটাই বোধহয় অনেকে জানে না। দেখবো অনেক পেশেন্ট এসেই বলে স্যার কাউন্সিলিং করাতে হবে, আর দূর কাউন্সিলিংটা খায় কিনা সেও জানে না, তাই তো? তো এই যে এই গল্পগুলো জানতে হবে তো, যে কাউন্সিলিং স্যার ওটাকে অন্য কিছু করবেন না আপনারা, তো তোমার তখন রাগ হয়ে যাবে, আরে আমাকে দেখতে দাও। তো সেই জিনিসগুলো না জানলে তো খুব প্রবলেম হবে। ক্লিয়ার?